আজকে আমরা দেখব হচ্ছে HFR ফরমেশন and what is HFR. First of all আমরা determine করব what is HFR, then how does HFR form and transfer occur. HFR transfer occur. So what is HFR? First আমরা টার্মটাকে ডিকোড করি। HFR word mean high frequency recombination. High frequency recombination. The word HFR represent high frequency recombination. HFR strain mainly found from A plus bacterial strain. So when A+ strains are isolated, then some strains show at least 10 to the power 3 times, at least 10 to the power 3 times greater recombination rate, greater recombination with F minus compared to F plus. ঠিক আছে, তো ক্লিয়ারলি চেক করো F plus strain যখন আইসোলেট করা হচ্ছিল, কিছু strain of the F plus, that means HFR ultimately formed by F plus, এটুকু ক্লিয়ার। And when F plus are isolated, some strains of the F plus show greater recombination ability. Greater recombination ability, that is almost 10 to the power 3 times more greater recombination ability compared to F plus. ঠিক আছে, তাহলে এদেরকে একটা সেপারেটলি নেম দিতে হবে। So those F plus that show greater amount of recombination ability, these cells are called, কি নেম দেবো আমরা, HFR. These cells are called HFR, high frequency recombination. তাহলে HFR কিন্তু F plus থেকেই প্রোডাকশন হয়। এবার যখন আরো ডেপথ স্টাডি করা হলো, হাউ ডাজ HFR ফর্মস, তো ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে HFR রা ফর্ম হয়, HFR forms when F plasmid integrate into the chromosome, ঠিক আছে। তাহলে HFR কিভাবে ফর্ম হবে, HFR formed when F plasmid integrated into the chromosome, তার মানে ক্রোমোজোমের সাথে ইন্টিগ্রেট করে F plasmid ক্রোমোজোম এখন একটা টাই আপ সিস্টেম তৈরি করেছে। That system is called HFR. This HFR produces more amount of recombinants compared to the normal F plus strain, normal F plasmid containing strain. ঠিক আছে, এত অবধি ক্লিয়ার কিনা বলবে? হোয়াট ইজ HFR ক্লিয়ার কিনা বলবে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, HFR তার মানে বেসিক জিনিসটা হলো যখন F প্লাজমিড ক্রোমোজোমের সাথে ইন্টিগ্রেট করবে এন্ড একটা টাই আপ সিস্টেম ক্রিয়েট করবে, দ্যাট টাইম রিকম্বিনেশন এবিলিটি ইনক্রিজ করে যাবে, দ্যাট স্ট্রেনস আর কল্ড HFR. সবাই কি প্রডিউস করতে পারবে, মানে সব F প্লাজমিড কন্টেনিং সেল কি HFR এ প্রডিউস করতে পারবে? আনসার ইজ নো, বিগ নো, সবাই পারে না। Some of the F plus strain can have the ability to integrate. ঠিক আছে, some of the F plus strains have the ability to integrate into the chromosome, and that
cells only form HFR. Not all F plasmid containing cells can form HFR. তো এখান থেকে কোশ্চেনটা হচ্ছে, how does HFR form? What is the actual mechanism to formation of HFR? Mechanism of formation HFR, high frequency recombinant strain production কিভাবে হয়? How does? বলবে? কিছু বলবে? বলো। ওই টাকা বলবো, টাকাটা দিতে গেছে। আমাদের তো দেয় না। ওদের উপরে নেই তো কেউ। হ্যাঁ? কেউ তো নেই। বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? দাদা তো আসছে না। আসছে? আমি ক্লাস করি আমি। পরে আসুন আমাদের। ঠিক আছে? Okay. Formation of HFR. How does HFR form? First important mechanism to formation of HFR is homologous recombination. Homologous recombination. Homologous recombination occur between homologous recombination এর basic idea টা আমি বলে দিই। homologous recombination এ homologous sequence থাকবে between the two DNA elements. So in that two elements, when the homologous sequence are found, these homologous sequence can paired of each other, recombine each other and form homologous recombination. So recombination even দু রকমের হয়। এটা তোমাদের সিলেবাসে নেই, আগে সিলেবাসে থাকতো। একটা হচ্ছে হোমোলোগাস টাইপ, আর একটা হচ্ছে সাইট স্পেসিফিক রিকম্বিনেশন। ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে হোমোলোগাস রিকম্বিনেশন, মানে এখানে হোমোলোগাস সাইট প্রেজেন্ট থাকবে, দুটো ডিএনএ এলিমেন্টের মধ্যে হোমোলোগাস সাইট প্রেজেন্ট থাকবে। এবার তুমি কোশ্চেন করবে, স্যার হোয়াট ইজ হোমোলোগাস সাইট? হোমোলোগাস সাইট ইজ দ্য সেম সাইট, মানে ধরো একটা আমি এলিমেন্ট বলছি, জাস্ট ফর এলিমেন্ট এক্স, যদি আমি দুটো ডিএনএ এর মধ্যে হোমোলোগাস রিকম্বিনেশন করতে চাই, তার মানে X element should be present on these two DNA, should be present on these two DNA, and যদি X এলিমেন্টটা প্রেজেন্ট থাকে টু ডিএনএ এর মধ্যে, তখন হোমোলোগাস রিকম্বাইন হবে এন্ড দুটো ডিএনএ এলিমেন্ট পেয়ার্ড হয়ে যাবে, ইন্টিগ্রেট করে যাবে ইচ আদার। তো এই একটা প্রসেস যেটা থ্রুতে HFR ফর্ম হয়, এন্ড মেইনলি হোমোলোগাস রিকম্বিনেশন হয় F প্লাজমিডে IS2 বলে এলিমেন্ট থাকে। A plasmid contain IS2 element, and this element also present in E. coli chromosome. This element also present in E. coli chromosome. E. coli chromosome. So IS2 elemented homologous sequence integration হয় between the F plasmid and the E. coli chromosome. আমি ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছি, চেক করুন। This is F plasmid and this is large size bacterial chromosome. How to integration occur between the homologous site present in these two elements? This is the homologous site. This is the homologous site, and homologous site is called IS2. IS2 element. ঠিক আছে? And this IS2 element can create IS2 element create homologous recombination. Homologous recombination. ঠিক আছে? আর homologous recombination এর রেজাল্ট কি হবে? এর কালারটা যদি আমি একটু চেঞ্জ করে দিই, F প্লাজমিডের কালারটা আমি চেঞ্জ করে দিই, বেটার বুঝতে পারে। দুটোই ব্ল্যাক করে দিয়েছি, গ্রিন করে দিলাম। And after that integration occur,
F plasmid and bacterial chromosome. দেখে নাও, chromosome and F plasmid integrated each other, yes or no? হয়েছে? And form করবে কি then? That DNA molecule containing bacterial strains are called, HFR. answer করবে HFR. HFR. So homologous recombination, one of the prime process by that F plasmid can integrate into the chromosome structure and tie up integrate each other to form HFR. এখানে homologous recombination আমি যদি জিন গুলো দিতাম তাহলে বলতে পারবে জিনের পজিশন কোথায় কোথায় যেত? ধরে নাও এটা এস জিন, এটা বি, এটা সি, টি, ই and এফ। তো এখানে জিনের লোকেশন কোথায় আসবে বলতে পারবে? যখন হোমোলোগাস রিকম্বিনেশন হচ্ছে, ক্রস সাইনটা ভালো করে দেখো, ক্রস সাইনটা মানে হচ্ছে এই জায়গা থেকে ও গ্রিন সেগমেন্টটা নেওয়া শুরু করেছে, তার মানে এই জায়গা থাকবে এ, তারপরে থাকবে বি, সি, এইভাবে যাচ্ছে, ঠিক আছে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, দেন ই, দেন এফ, ফলোড বাই ফার্দার আইএস এলিমেন্ট অ্যান্ড ডান, অ্যান্ড নিউ ক্রোমোজোমের যে এলিমেন্টটা ছিল কানেক্ট করে দিয়েছে। Simple idea clear, homologous recombination. Simple idea clear, homologous recombination. বলো। স্যার বলছি যে জিনগুলো তো ক্লকওয়াইজও বসতে পারতো। না, হবে না তো। এই দেখো কিভাবে যাচ্ছে, দেখো এখানে সিগন্যালটা দেখো না, এটা ক্রস হয়ে গেছে, এই যে কিভাবে যাচ্ছে আমি দেখাচ্ছি ব্ল্যাক দিয়ে, ঠিক আছে, এই হয়ে এটা এইভাবে যাবে, দেন আবার এই ক্রস সাইন হয়ে চলে আসবে, তাহলে কিভাবে গেল? এ বি সি ডি ই এফ গেল না, then followed by IS2 element another and bacterial chromosome. আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। তো this is the number one mechanism, এটাই মোস্টলি হয় HFR formation. How does HFR form? This is the prime example, prime process, that is the homologous recombination, and another process by that way the HFR can be formed, that is the replication fusion. HFR formation, HFR formation, one of that process আমরা বলে দিয়েছি homologous recombination, homologous recombination, and the second process is replication fusion, replication fusion. এটা নতুন করে বলার নেই, আগেও বলেছি রেপ্লিকেশন ফিউশন প্লাজমিডেরও হয়, প্লাজমিড যখন রেপ্লিকেট করে তখন প্লাজমিড ডাইমার মাল্টিমার তৈরি করে, রেপ্লিকেশনের টাইমে ফিউশন হয়ে যায়, লাইক দ্যাট যখন ক্রোমোজোম আর এই প্লাজমিড রেপ্লিকেট করছে, ক্রোমোজোম এন্ড প্লাজমিড রেপ্লিকেটেড ফিউশন করে এই প্লাজমিড ঢুকে যেতে পারে, বাট দিস ইজ মাইনর, মানে মাইনর ইভেন্ট, মেনলি এটা ইভেন্ট হয় না। মেন ইভেন্টে যেটা হয় সেটা হচ্ছে হোমোলোগাস রিকম্বিনেশন প্রসেস, যেটা আগেরটা দেখেছি, থ্রু IS2 এলিমেন্ট, থ্রু IS2 এলিমেন্ট homologous recombination is the prime event, by that way HFR form, ঠিক আছে।
তো নেক্সট পড়বো হচ্ছে আমরা HFR, the idea clear, definition clear, how does HFR form clear. নেক্সট পয়েন্টে আমরা যাব HFR ট্রান্সফার। আমরা ক্লিয়ারলি বলছি HFR যখন ফর্ম করবে HFR এর রিকম্বিনেশন প্রসেস মাচ বেটার হবে, রিকম্বিনেন্ট প্রোডাকশন মাচ বেটার হবে। তো HFR ট্রান্সফারও হয়, সেটা আমরা দেখবো। HFR ট্রান্সফার প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম হচ্ছে এফ প্লাজমিড ট্রান্সফার, নাও চেক করব হচ্ছে HFR ট্রান্সফার। কোনো ডিফারেন্স আছে কিনা সেটাও খোঁজার চেষ্টা করব, বিকজ ওটাও কোশ্চেনের জন্য দেয়। HFR ট্রান্সফার আর নর্মাল প্লাজমিড ট্রান্সফারের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আছে কিনা। চলো, HFR ট্রান্সফার টোটাল 4 প্রসেস বা 4 স্টেজে কমপ্লিট করবে। স্টেজ নাম্বার 1 পেয়ারিং। Stage number 1, pairing of donor and recipient. Donor and recipient. Pairing between donor and recipient নতুন কিছু নয়, পিলি দিয়ে পেয়ার হবে। F minus, হ্যাঁ। ঠিক আছে, ব্লুটা কি প্লাজমিড না ক্রোমোজোম? ব্লু সার্কেলটা প্লাজমিড না ক্রোমোজোম? প্লাজমিড। এই তো ভুলটা করলে। কি করে প্লাজমিড থাকে তাহলে? এম মাইনাসে প্লাজমিড কি হ্যাঁ করে স্যার, হয়? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। কি হ্যাঁ? ক্রোমোজোম এটা। দিস ইজ ক্রোমোজোম, আর এই দেখো এফ প্লাজমিড এখানে ক্রোমোজোমের সাথে ইন্টিগ্রেট হয়ে HFR তৈরি করেছে। তো পেয়ারিং হয়েছে স্টেপ নাম্বার 1। স্টেপ নাম্বার 2, পেয়ারিং হওয়ার পর নেক্সট হবে তোমার সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে রোলিং সার্কেল রেপ্লিকেশন। এটাকে আরেকটু চ্যানেলটাও ফর্ম করাতে হতো। রোলিং সার্কেল রেপ্লিকেশন অফ দি ডোনার। Replication of the donor. তার মানে এখানে পেয়ারিং হয়ে যাওয়ার পর চ্যানেল ফর্ম হবে, মোর ক্লোজ আসবে, চ্যানেল ফর্ম হবে in between two donor and recipient, and rolling circle replication start হবে from the ORIT site. ORIT site তার মানে কোন অরিজিন কাজ করছে? এফ প্লাজমিড অরিজিন না ক্রোমোজোমাল অরিজিন? ORIT সাইট কাজ করছে। প্লাজমিডের অরিজিন কাজ করবে ডিউরিং ট্রান্সফারের টাইমে। প্লাজমিডের অরিজিন স্টার্ট করবে, তার মানে অরিটির মধ্যে কোনো একটা সাইট আছে। অরিটি হচ্ছে থাকবে হচ্ছে ব্লু এর মধ্যে, মানে গ্রিন এর মধ্যে অরিটি সাইট, এন্ড ফ্রম দিস অরিটি সাইট স্টার্ট করবে হচ্ছে ফরমেশন অফ নিউ স্ট্র্যান্ড, রোলিং সার্কেল রেপ্লিকেশন। তোকে ডবল স্ট্র্যান্ড দেখালে সুবিধা হতো। নাম্বার 3, রোলিং সার্কেল রেপ্লিকেশনটা দেখায় এখানে। রোলিং সার্কেল রেপ্লিকেশনে ব্লু দেখিয়েছি।
ঢুকতে শুরু করেছে, স্ট্র্যান্ডটা ডিসপ্লেস হবে and that strand transmitted. Number 3 process, conversion of transferred DNA, transferred single strand DNA into double strand DNA. Number 4, transferred DNA pair break করে যাবে, transferred DNA do not circularize, so only recombination occur, only recombination occur. So এটার সাথে আর ক্রোমোজোমের মধ্যে রিকম্বিনেশন হবে, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে স্টেজ HFR ট্রান্সফার। স্লাইটলি ডিফার করেছে, লাস্টের দিকের প্রসেস গুলো ভালো করে দেখবেন, স্লাইটলি ডিফার করেছে ফ্রম F প্লাস ট্রান্সফারের থেকে, ঠিক আছে। এন্ড তোমরা আইডেন্টিফাই করবে কোথায় ডিফারেন্সটা আসছে। আর একবার রিপিট করে দিচ্ছি, পেয়ারিং হচ্ছে, চ্যানেল ফর্ম হচ্ছে, রোলিং সার্কেল মোড চালু হচ্ছে, এত অব্দি তো ক্লিয়ার, সব ঠিকঠাক ছিল। এন্ড রোলিং সার্কেল মোড দিয়ে যখন তোমার ডিএনএটা ঢুকছে, এই প্লাজমিড কন্টেনিং ক্রোমোজোম স্ট্রাকচার ঢুকছে, প্রথমত হচ্ছে পুরো স্ট্রাকচারটা ঢুকতে পারছে না, দেখেছো পুরো স্ট্রাকচার কি ঢুকেছে, একটা স্মল ফ্র্যাগমেন্ট ঢুকেছে, হ্যাঁ কি না দেখতে পেয়েছো, যখন আমি ঢুকিয়েছি পুরো ফ্র্যাগমেন্টটা ঢুকাতে পেরেছি কি, এই F মাইনাস নিতে পেরেছে? আনসার ইজ নো, বিকজ এত টাইম নেই, ক্রোমোজোমকে ট্রান্সফার করতে গেলে অনেক টাইম লাগবে, অলমোস্ট 90 মিনিটস লেগে যাবে, ঠিক আছে, 90 মিনিটস 100 মিনিটস লেগে যাবে, এতক্ষণ পেয়ার ফরমেশন স্টেবল থাকবে না, এতক্ষণ পেয়ার ফরমেশন স্টেবল থাকবে না, তাহলে কি হবে, পেয়ারটা ব্রেক করে যাবে ইন দা মিন টাইম অফ ট্রান্সফার, মানে যতটা অ্যামাউন্ট অফ ঢুকেছিল ততটাই থাকবে, তাহলে পুরো ফ্র্যাগমেন্টটা কি পেলো? আনসার ইজ নো, একটা স্মল ফ্র্যাগমেন্ট পাবে, পুরো এফ প্লাজমিড কন্টেনিং ক্রোমোজোম কখনোই ট্রান্সফার হবে না, ভেরি রেয়ার চান্স, হবে না বললেই চলে, ঠিক আছে, মানে মোস্ট অফ দা টাইম 100% টাইম তোমার একটা ফ্র্যাগমেন্টই যাবে, তাহলে যে ফ্র্যাগমেন্টটা যাবে সেটা সার্কুলারাইজ করার কোনো দরকার নেই, সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড ডাবল স্ট্র্যান্ডে কনভার্ট হবে, এন্ড দ্যাট ডাবল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ তোমার এতে যাবে, কি নাম, রিকম্বিনেশনে যাবে উইথ দ্য ক্রোমোসোম। HFR ট্রান্সফার ক্লিয়ার পয়েন্ট? HFR ট্রান্সফার ক্লিয়ার? আমাকে বলবে যখন HFR F মাইনাস এর সাথে মিটিং হলো, এ কি F প্লাসে গেছে না F মাইনাসই পড়ে রয়েছে? মাইনাসই আছে, মাইনাস থাকবে। তার মানে পুরো F প্লাজমিডটা তো পেলো না, F প্লাজমিডের এই জায়গা থেকে স্টার্ট হয়েছিল, ঠিক আছে, কিছুটা F প্লাজমিড ঢুকবে, বাট বাকি পুরো F প্লাজমিড ঢুকতে পারবে না, কারণ এটাকে পুরো কভার আপ করতে গেলে এতখানি যেতে হবে, মানে টোটাল ক্রোমোজোমকে কভার আপ করে F প্লাজমিডে যেতে হবে, তো এতক্ষণ স্টেবিলাইজ থাকে না, পেয়ার ব্রেক করে যায়, তো পুরো F প্লাজমিড কখনোই পাবে না, and F minus never form never convert into F plus, it's still in the F minus, তাহলে অনেকগুলো ডিফারেন্স পয়েন্ট কি আমরা পাচ্ছি নরমাল F প্লাজমিড ট্রান্সফার আর HFR ট্রান্সফারের মধ্যে, ডিফারেন্স কি পাওয়া যাচ্ছে? আছে ডিফারেন্স, ঠিক আছে, ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনেরও জায়গা আমি হাইলাইট করছি, HFR ট্রান্সফার ডিফারেন্স ফ্রম নরমাল F প্লাজমিড ট্রান্সফার, হাইলাইট ডিফারেন্স। দাদা একটা প্রশ্ন আছে, হ্যাঁ বলছি যখন এই এইচএফআরটা ট্রান্সফার হচ্ছে রোলিং সাইকেল মডেলে, তো ওই যখন ট্রান্সফারটা হচ্ছে ওই টিউবের মধ্যে থেকে যে সেলটার মধ্যে যাচ্ছে, এফ মাইনাস সেলটার মধ্যে যাচ্ছে, তো
ওই F মাইনাস সেলটার মধ্যে তো অনেক রেস্ট্রিকশন এনজাইম রয়েছে, তো ওরা ওই ডিএনএটাকে ডাইজেস্ট করছে না। এটা নিয়ে তো আমি আগের ক্লাসে বলেছি, হোস্ট রেস্ট্রিকশন ডাইজেশন করতেই পারে, বাট বলেছিলাম কি লো ফ্রিকোয়েন্সি করে দিতেই পারে। এই জন্য আমরা একটা লাস্টে ক্লাস করেছো, আগের ক্লাসে একদম লাস্টে বলেছি যে ইয়েস করে দিতেই পারে, কারণ ফেজের ডিএনএ যেমন ফরেন, এটাও ফরেনের মতোই কাজ করবে and করে দিতে পারে। দুটো অ্যাসপেক্টের জন্য করার চান্স কম, নর্মাল ফেজের অ্যাটাকের থেকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম এই ডিএনএ কে অ্যাটাক করবে কম। নাম্বার ওয়ান, র্যাপিডলি সার্কুলারাইজ হয়ে যায়, আর নাম্বার টু হচ্ছে তোমার ফ্র্যাগমেন্টটা হচ্ছে স্মল ফ্র্যাগমেন্টে ঢোকে, দ্যাটস ওয়াই। আর ফেজের ডিএনএ যেহেতু মানে করতেই পারে, বাট চান্স স্লো, মানে ফেজের থেকে কম। ইয়েস করতে পারে, রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস অ্যাটাক করতেই পারে, যেহেতু এটা ফরেন করতেই পারে, ইয়েস হবে, ঠিক আছে, বাট চান্স কম। ক্লিয়ার? হাইলাইটস লিখি ডিফারেন্স। প্রথম কথা হচ্ছে ট্রান্সফার টাইম। Transfer time takes about 100 minutes. Takes about HFR transfer 100 minutes. Contrast to just 2 minutes for F plasmid transfer. Contrast to 2 minutes for F plasmid transfer. That is the first point. Difference number. Number two. Usually that time mating pair breaks up. Mating pair breaks apart during the transfer of HFR. Mating pair breaks apart during transfer. And clearly that's why full chromosome do not enter. Entire chromosome cannot be transferred. Entire F plasmid containing chromosome cannot transfer and possible or not. And because of that, point number two, F minus remain F minus. F minus remain F minus after conjugation. After conjugation. F minus remain F minus after conjugation, but normal F plasmid transfer F minus become F plus. Recipient cell F plus এ convert করে, but এখানে F minus এ থেকে যাবে। And number four, transfer DNA not circularize, only recombination occur. Several highlight points that differ from normal F plasmid transfer. Check করবে। Total 4 difference point যেটা কোশ্চেন এর জন্য ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। নরমাল F প্লাজমিড আর HFR ট্রান্সফারের মধ্যে ডিফারেন্স। আমি যদি এই পয়েন্টটাকে একটু এলাবোরেট করি, ট্রান্সফার ডিএনএ নট সার্কুলারাইজ and only recombination occur, তো এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই। এক্সাম্পল, in mating between HFR Leu plus cell and F minus Leu minus cell কি হতে পারে? When you start mating between HFR Leu plus
and the F minus লিউ মাইনাস, রেজাল্ট কি হতে পারে? রেজাল্ট কি হতে পারে বলো? ডায়াগ্রামেটিক্যালি দেখাবো, চলো দেখে নাও। HFR containing F plasmid এর মধ্যে আছে লিউ প্লাস লিউ প্লাস জিন, ঠিক আছে? তুমি মেটিং করাচ্ছ রেসিপিয়েন্ট F মাইনাস, ডু নট কন্টেন লিউ প্লাস, লিউ মাইনাস জিন, ব্লু দিয়েছিলাম। লিউ মাইনাস কি হবে নেট রেজাল্ট? স্মল ফ্র্যাগমেন্ট ঢুকবে, ঠিক আছে? তো যে ফ্র্যাগমেন্টটা ঢুকবে, যদি ফ্র্যাগমেন্টটার মধ্যে লিউ প্লাস ঢোকে, তাহলে ও কি করার চেষ্টা করবে? এই লিউ প্লাস আর লিউ মাইনাসের সাথে ও রিকম্বিনেশন করবে। লিউ মাইনাসটাকে এখানে দেখাই, লিউ মাইনাস, আর এটা ছিল হচ্ছে লিউ প্লাস। যদি লিউ প্লাস কন্টেনিং ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্টটা ঢোকে, তাহলে লিউ প্লাস লিউ মাইনাসের মধ্যে রিকম্বিনেশন হবে, এন্ড আফটার রিকম্বিনেশন লিউ মাইনাস বিকাম লিউ প্লাস, এন্ড বাকি ফ্র্যাগমেন্ট ডিসকার্ড, নেবে না। তার মানে একটুকু ক্লিয়ার করে নাও, পুরো এইচএফআর এর ফ্র্যাগমেন্ট, মানে এইচএফআর ট্রান্সফারের টাইমে যে ফ্র্যাগমেন্টটা ঢোকে, দ্যাট ফ্র্যাগমেন্টস টোটালটা ইউটিলাইজ হয় না। যেটুকু দরকার ব্যাকটেরিয়ার, যেখানে রিপেয়ারিং দরকার, যেটা রিকম্বিনেশন দরকার, যে পয়েন্টে রিকম্বিনেশন দরকার, দ্যাটস পয়েন্ট রিকম্বাইন করে বাকিটা ডিসকার্ড করে দেবে, মানে ব্রেকডাউন করে দেবে। সেটাও বুঝবে কি করে যে কোনটুকু থেকে লিউ প্লাস প্রডিউস করছে? হ্যাঁ, সেটা তো অবভিয়াসলি তোমার কোথায় প্রবলেম তুমি বুঝবে না, সেটা তো বুঝবেই। ব্যাকটেরিয়া তো অবভিয়াসলি বুঝবে যে আমার কোন জায়গায় কোন জিনে মিউটেশন হয়ে বসে আছে, অবভিয়াসলি বুঝবে, এন্ড সেটার সাথেও রিকম্বাইন করবে, এন্ড রিকম্বাইন করিয়ে ওটাকে প্লাসে কনভার্ট করবে। বাকি ফ্র্যাগমেন্টের জায়গা আর নেওয়ার কোনো দরকার নেই, ওটা এস্টাবলিশমেন্টও হবে না, বিকজ সার্কুলারাইজও হয় না ওটা। তো আফটার রিকম্বিনেশন রেস্ট অফ দ্য ফ্র্যাগমেন্ট ডিসকার্ডেড। 4 পয়েন্টস ক্লিয়ার কিনা বলবে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো এইচএফআর ট্রান্সফার থেকে আমরা ইন্টারাপ্টেড মিটিং টেকনিক করে, দিস ইজ আনাদার টেকনিক, ম্যাপিং করাতে পারি, জিন ম্যাপিং। এইচএফআর দিয়ে হচ্ছে জিন ম্যাপিং, from HFR transfer. HFR transfer, gene mapping from HFR transfer. আগে এইটুকু আইডিয়া নিতে থাকো নাও যে পসিবল কি পসিবল না। একটু ভালো করে ডায়াগ্রামটা যদি আমি চেক করাই, আমি কোনো ব্যাকটেরিয়া আঁকবো না, শুধু প্লাজমিডটা আঁকবো আর ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোসোমটা। এই জায়গাটা ধরো অরিটি সিকোয়েন্স আছে। এবার আমি জিনের নেম গুলো দিচ্ছি। দেখো জিন ম্যাপিং পসিবল কি পসিবল না। এ যখন ট্রান্সফার শুরু করবে, অরিটিতে নিক তৈরি হবে,
হবে কি হবে না? নিক তৈরি হবে। আর নিক তৈরি হয়ে যাওয়ার পর এইটা চলে যাবে ট্রান্সফার প্রসেসে, মানে এই রকম সিস্টেম তৈরি করবে। দেখে নাও, ঠিক আছে, যেখানে জিন রয়েছে হচ্ছে এ বি, হলো। এটা কোথায় ঢুকছে? রেসিপিয়েন্ট ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ঢুকছে। আর রেসিপিয়েন্ট ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ফার্স্ট জিন কোনটা ঢুকবে? রেসিপিয়েন্ট ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ফার্স্ট জিন কোনটা ঢুকবে? এ আনসার করবে। এর পরের জিন কোনটা ঢুকবে? বি। এর পরের জিন কি ঢুকবে? সি। তাহলে আমরা যদি ডিফারেন্ট পয়েন্ট অফ টাইমে ইন্টারাপ্টেড মিটিং করাই, মানে নর্মাল মিটিং টাইম হচ্ছে 40-50 মিনিট ধরে মিটিং চলে, ঠিক আছে, পুরো 100 মিনিট অব্দি তো কোনোদিন চলে না, 40-50 মিনিট তাও বেশি বললাম, 20 মিনিট এরকম চলে মিটিং, ঠিক আছে। তো যখন আমরা ইন্টারাপ্টেড মিটিং করব, তাহলে যে মিটিং প্রসেসটা ন্যাচারালি ইনহিবিট হচ্ছিল তার আগেই আমরা ইনহিবিট করে দিচ্ছি, ইন্টারাপ্ট করে দিচ্ছি। তো ইন্টারাপ্টেড মিটিং টেকনিক যদি আমি ইউজ করি, তাহলে আমরা জিনের পজিশন ক্রোমোজোমে কি ওরিয়েন্টেশনে অ্যাকচুয়ালি ছিল পাবো কি পাবো না? তো প্রথমে তো এ ঢুকছে, তার মানে এখানে অরিটির পর যে জিনটা থাকে সেটা হচ্ছে এ জিন, আমরা বলতেই পারতাম ইয়েস অর নো, বলতেই পারবো ইয়েস অর নো। তো কি রেসপেক্টে ঢুকছে, কোন জিন অর্ডারে প্রেজেন্ট থাকছে বা কোন জিন অর্ডারে এন্টার করছে ইনটু দি রেসিপিয়েন্ট সেল, দ্যাট অর্ডার ইজ অ্যাকচুয়ালি রিফ্লেক্ট দ্য অরিজিনাল ক্রোমোজোমাল জিন অর্ডার। হ্যাঁ কি না বলবে? কিছু মাথায় ঢুকলো কি ঢুকলো না বলবে। হুম ঠিক আছে, এর জন্য আমি ডায়াগ্রামটা দেখালাম, ইয়েস করা যাবে। ফ্রম দিস HFR ট্রান্সফার জিন ম্যাপিং কি পসিবল? ক্রোমোজোমে কোন জিন কোন পরে আছে, মানে এর পরে বি আছে না এর পরে সি আছে না এর পরে ই আছে, বুঝবো কি করে আমি? আমি HFR ট্রান্সফারে যদি আমি ইন্টারাপ্টার টেকিং মেটিং টেকনিক করাই আর দেখতে থাকি কোন রিকম্বিনেন্টটা জেনারেট করছে, মানে এর পর ডি রিকম্বিনেন্ট জেনারেট করছে না এর পর ই রিকম্বিনেন্ট জেনারেট করছে, এন্ড বাই দ্যাট ওয়ে উই ক্যান জেনারেট দ্য জিন ম্যাপ। ধরে নাও এর পর বি না হয়ে এর পর সি রিকম্বিনেন্ট জেনারেট করছে, তাহলে এর পর বি আছে না সি আছে? যদি এর পর সি রিকম্বিনেন্ট জেনারেট করে তাহলে জিন সিকোয়েন্স কিন্তু এর পর বি নেই, এর পর সি আছে। তো এইভাবে আমরা ডিটারমাইন করতে পারি ফ্রম দি HFR ট্রান্সফার থেকে, ঠিক আছে, এন্ড দ্যাট প্রসেস ইজ কল্ড ইন্টারাপ্টেড মেটিং টেকনিক। তো প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে ফ্রম দ্য জিন ম্যাপিং পসিবল? ইয়েস পসিবল। হাউ ইট ইজ পসিবল? পসিবল বাই ইন্টারাপ্টেড, কোশ্চেনে আসে মেটিং টেকনিক, ইন্টারাপ্টেড মেটিং টেকনিক। এন্ড এই জায়গা থেকেই অনেকগুলো প্রবলেমস এর সলভিং এর ব্যাপার থাকে, জিন ট্রান্সফার কোন অর্ডারে হয়, এই হয় না হয়, তো টুকটাক ছোটখাটো প্রবলেম দেয়, আমরা দেখাবো প্রবলেমের টাইপস গুলো। তো বাই ইন্টারাপ্টেড মেটিং টেকনিকের থ্রুতে আমরা জিন ম্যাপিং পসিবল। তো জিন ম্যাপিং আমি যদি এই পয়েন্টটা লিখি, দেখো তোমার কারেক্ট হচ্ছে কিনা। টাইম at which particular gene enter to F minus is actually reflect position of that gene on the chromosome. Position of that gene on the chromosome. বলো, this point is true or false? কোন টাইমে ঢুকছে, কোন টাইমে ঢুকছে, মানে একটা জিন ঢুকলো এ, ধরে নাও 20 মিনিটসে, বি ঢুকলো হচ্ছে এর পরেই ঠিক 23rd বা 25 মিনিটসে, তাহলে এর পর আমি ক্লিয়ারলি বলতে পারবো বি জিন প্রেজেন্ট আছে অন দ্যাট ক্রোমোজোম। যদি এর পর দেখি আমার সি জিন ঢুকছে, তাহলে জিন সিকোয়েন্স হবে এর পর সি, নট এর পর বি, ঠিক আছে। তো কি লিখেছি আমি, পয়েন্টটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, টাইমটা তোমাকে অ্যাকচুয়ালি বলে দেবে পজিশন অফ দ্য জিন অন দ্যাট ক্রোমোজোম,
ক্রোমোজোমের পজিশন, জিনের পজিশনটা তোমাকে বলে দেবে কোন টাইমে জিনটা এন্টার করছে। এন্ড এই টাইমটা ভেরিয়াস টাইমে চেক করার জন্যই আমরা কি করব, ইন্টারাক্ট করব মেটিং কে, মেকানিক্যালি ইন্টারাক্ট করা হয়। ফর দ্যাট determination mechanically interrupted the transfer mechanism. Interrupting transfer during mating, and this interruption done by violent agitation. Violent agitation মানে শেক করব, লিকুইড সাসপেনশন কে আমরা শেকিং করব, এজিটেট করব, তাহলে কি হবে, পেয়ারটা চান্স হয়ে যাওয়া, মানে পেয়ারটা ব্রেক হয়ে যাওয়ার চান্স থাকবে। ভায়োলেন্টলি এজিটেট, নরমালি স্টেবল থাকে পেয়ারটা, বাট যদি ভায়োলেন্স হবে তোমার এজিটেশন হয়, পেয়ার ব্রেক করে যাবে। সো দ্যাট প্রসেস ইজ কল্ড ইন্টারাপ্টেড মেটিং টেকনিক। That process is called interrupted mating technique. বলো। স্যার বলছি হ্যাঁ কোনো একটা মানে এফ প্লাজমিড আর কি, সে হ্যাঁ ওই এইচ এফ আর হবে কিনা সেটা তো ডিপেন্ড করে আছে IS2 বা হোমোলোগাস রিকম্বিনেশন করছে কিনা তার উপরে। একদম তাহলে এই যে জিন ম্যাপিং আমি তো সেই সব প্লাজমিডেরই করতে পারবো যারা এইচ.এফ.আর তৈরি করতে পারে। একদম একদম এইচএফআর যারা করতে পারে তারা এদের থেকেই আমরা ইনফরমেশন গ্যাদার করতে পারবো যে ক্রোমোজোমে জিনের পজিশন বা অর্ডার কি আছে। আর জন্য লিখেছে দেখো, জিন ম্যাপিং ফ্রম এইচএফআর অনলি, এফ প্লাজমিড ট্রান্সফার করলে ক্রোমোজোমের কোনো আমরা সিচুয়েশন বুঝতেই পারবো না, ওখানে তো প্লাজমিড ট্রান্সফার হচ্ছে না। বাট এখানে এফ প্লাজমিড ক্রোমোজোমকেও ট্রান্সফার করছে, ক্রোমোজোমের জিনকেও ট্রান্সফার করছে। তো ক্রোমোজোমের জিনকে ট্রান্সফার করলে অর্ডারটা আমরা বুঝতে পারবো, কোন টাইমের পর কোন টাইমে জিন ঢুকছে, এন্ড সেটাই হচ্ছে ওর জিনের অর্ডার। স্যার ঠিক আছে। ঠিক আছে, তো ইন্টারাপ্টেড মেটিং টেকনিকের ইউজফুলনেস এটাই, আমরা জিন অর্ডার বুঝতে পারি। তো এখান থেকে আমি যদি একটা পয়েন্ট লিখে দিই যেটা তোমাদের পরবর্তীকালে প্রবলেম সলভ করতে কাজে লাগবে, আর্লি এন্ট্রি জিন, এটা ক্রোমোজোমের পজিশন কি মেনটেন করাবে, মেনশন করাবে পজিশন কোন দিকে আছে। আর আর্লি যেগুলো ফার্স্ট জিনগুলো ঢুকছে ক্রোমোজোমের কোথায় আছে পজিশনে, একদম সামনের দিকে নাকি মিডলের দিকে নাকি লেটের দিকে, মানে অর্ডারটা কি। আর্লি এন্ট্রি জিন, যে জিনটা ফার্স্ট ঢুকছে তো সেটা কোথায় পজিশন থাকবে, ক্রোমোজোমের ফার্স্ট জিন হবে। ঠিক আছে, যেটা আর্লি এন্টার করছে দ্যাট ইজ দ্য ক্রোমোজোম অর্ডারের জিনের নাম্বার 1 জিন হবে। এরপরে যেটা ঢুকবে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড জিন। ক্রোমোজোম জিন অর্ডার, ক্রোমোজোম জিন অর্ডার নাম্বার 1। এন্ড এই জিনটা কোথায় থাকবে বলতো, এই জিনটা থাকবে ঠিক অরিটি সাইটের বিহাইন্ডে, একই না, অরিটির সাইটের ঠিক বিহাইন্ডে, মানে অরিটির সাইটের ঠিক পরে যে জিনটা ক্রোমোজোমের জিনটা আছে দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট জিন আমরা ইন্টারপ্রেট করছি, দ্য ফার্স্ট জিন হুইচ ইজ আর্লি এন্টার ইনটু দি রেসিপিয়েন্ট সেল। সো এটা অলওয়েজ অরিটির পরেই থাকবে, অরিটি সিকোয়েন্সের ঠিক পরেই থাকবে। বলবে এত অব্দি ক্লিয়ার? তো এখান থেকে আমরা টাইম অফ এন্ট্রি কার্ভ বানাতে পারি।
ইন্টারাপ্টেড মেটিং টেকনিক করে আমরা টাইম অফ এন্ট্রি কার্ভ বানাতে পারি। চলো দেখি গ্রাফ কি দেখছি। হেডিং হচ্ছে টাইম অফ এন্ট্রি কার্ভ। টাইম অফ এন্ট্রি কার্ভ, এই জায়গাটা বোঝার আছে, বুঝে নেবে। মেটিং এর জন্য আমরা HFR কে রেখেছি A প্লাস B প্লাস C প্লাস D প্লাস E প্লাস স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট। একে ক্রস করাচ্ছি আমরা F মাইনাস A মাইনাস B মাইনাস C মাইনাস D মাইনাস E মাইনাস স্ট্রেপ্টোমাইসিন সেনসিটিভ ব্যাকটেরিয়ার সাথে। সরি, এটা হচ্ছে সেনসিটিভ, অলওয়েজ ডোনার সেনসিটিভ থাকে, and this is resistant। দেখে নাও, টাইম অফ এন্ট্রি কার্ভ প্রডিউস করব আমরা। মেটিং করিয়েছি হচ্ছে HFR A প্লাস B প্লাস C প্লাস D প্লাস E প্লাস অল প্লাস স্ট্রেপ্টোমাইসিন সেনসিটিভ এর সাথে F মাইনাস এ করেসপন্ডিং অল মাইনাস স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া। আফটার দ্যাট মিক্সিং, after the mixing, samples are taken, and agitated violently, time to time, and then plated on media containing streptomycin, and one of the four different combination substance combination substances like, ধরো আমি একটা মিডিয়ার মধ্যে মিডিয়া 1 এর কম্পোজিশন কি রাখবো? মিডিয়া 1 এর মধ্যে ধরে নাও আমি রাখবো স্ট্রেপ্টোমাইসিন, তো সব জায়গায় রাখবো স্ট্রেপ্টোমাইসিন অ্যাডিশন করব, এন্ড স্ট্রেপ্টোমাইসিনের সাথে অ্যাডিশন করব হচ্ছে A সাবস্টেন্স, B সাবস্টেন্স, C সাবস্টেন্স, ওগুলো জিন তো ক্যাপিটাল লেখা ভালো হবে, সাবস্টেন্স গুলোকে ক্যাপিটাল লিখবো A B C D, বাট B C D E, but A substance absent। মিডিয়া কি দিয়েছি দেখে নাও। মিডিয়া 1 এর ফর্মুলেশন চেক করবে। আফটার দা মিক্সিং মিডিয়া ফর্মুলেশনে চেক করেছি আমরা, ফর্মুলেশন রেখেছি হচ্ছে স্ট্রেপ্টোমাইসিন, আর আমরা বি সি ডি ই মিডিয়াতে অ্যাড করে রেখেছি, এক্সেপ্ট এ কে দিই, ঠিক আছে? তার মানে এখানে যাদের মধ্যে A প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি প্লাস ই প্লাস, এরা মানে সব ধরনের সাবস্টেন্স কে ইউটিলাইজ করতে পারে, আর এরা হচ্ছে A মাইনাস বি মাইনাস সি মাইনাস ডি মাইনাস ই মাইনাস, মানে এরা ইউটিলাইজ করতে পারে না, কোনো না কোনো জিনে প্রবলেম আছে। দ্যাটস ওয়াই আমি সাপ্লিমেন্টে দিয়ে দিয়েছি বি সি ডি, বাট এ কে সাপ্লিমেন্ট দিইনি। এখানে যারা কলোনি গ্রো করবে, ইন দ্যাট মিডিয়া যারা কলোনি গ্রো করবে, এদেরকে আমি কি বলতে পারবো? ক্যারেক্টার কি বলবো? কেউ বলবে, আনসার করবে? The colony that is formed in media 1, which character they bear? HF এর ট্রান্সফারের মাধ্যমে A প্লাস যেটা ওটা F মাইনাস এর মধ্যে ট্রান্সফার হয়েছে। হ্যাঁ, মানে ক্যারেক্টারটা, জেনেটিক ক্যারেক্টারটা কি বলবো? কলোনি সেলের জেনেটিক ক্যারেক্টার কি বলবো? স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট বলবো, অবভিয়াসলি স্ট্রেপ্টোমাইসিনে গ্রো করছে আর এর অ্যাবসেন্টে গ্রো করছে, তার মানে কি বলছি আমরা? A প্লাস STR বলতে পারবো? বলবে তো?
The colony that is formed in media number 1 can we call A plus STRR, streptomycin হ্যাঁ, resistant? ওকে, বাকিরা বলবে বুঝতে পারছো কি? হ্যাঁ স্যার। আর একটা মিডিয়া দিচ্ছি দেখো, মিডিয়া 2 streptomycin প্লাস, এবার আমরা বি কে অ্যাবসেন্ট করাবো, এ দেব, সি দেব, ডি দেব, ই দেব, বাট বি অ্যাবসেন্ট, বি সাবস্টেন্স অ্যাবসেন্ট। তো এখান থেকে কি কলোনি প্রডিউস করবে? কলোনি জেনেটিক ক্যারেক্টার কি আসবে? স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট বি প্লাস। স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট বি প্লাস। তো এরকম ভাবে আমরা আরো 4-5টা মিডিয়া বানাবো, যেখানে স্ট্রেপ্টোমাইসিন সি প্লাস কে সিলেক্ট করব, ডি প্লাস কে সিলেক্ট করব, ই প্লাস কে সিলেক্ট করব, ঠিক আছে? এন্ড এই সিলেকশনটা কোন টাইমে গিয়ে হয়েছে, মানে স্ট্রেপ্টোমাইসিন এ প্লাস জেনারেশন কোন টাইমে গিয়ে হয়েছে, সেটা কিন্তু আমরা কার্ভ টানছি, ঠিক আছে? তো কার্ভ গুলো এবার বেরোবে, কারণ আমরা টাইম টু টাইম জিনিসটাকে এজিটেট করেছি এন্ড চেক করার চেষ্টা করছি স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট এ প্লাস কোন টাইমে গিয়ে কমপ্লিট করেছে, স্ট্রেপ্টোমাইসিন বি প্লাস কোন টাইমে গিয়ে শুরু হয়েছে, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সি প্লাস কোথায় গিয়ে জেনারেট করেছে। তো এবার আমরা কার্ভ গুলো জেনারেট করব। সিলেকশন মেথডটা করে নিয়েছি, কার্ভ জেনারেট করব। 0 মিনিট, সব ছিল 5 মিনিটসের ইন্টারভাল, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 মিনিট। সো ডিফারেন্ট টাইম স্কেলে আমরা ইন্টারাক্ট করে চেক করার চেষ্টা করেছি ব্যাকটেরিয়াটা কোন টাইপ অফ তোমার কলোনি জেনারেট করছে, কোন মিডিয়াতে গ্রো করছে। মিডিয়া নাম্বার 1, যদি মিডিয়া নাম্বার 1 এ গ্রো করে তাহলে এ প্লাস বলবো, এ প্লাস স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট, না মিডিয়া 2, না মিডিয়া 3, না মিডিয়া 4, না মিডিয়া 5, এরকম প্রত্যেকটা টাইম আমরা চেক করে গেছি। আর এখানে আমরা চেক করছি ওয়াই অ্যাক্সিসে নাম্বার অফ এক্স প্লাস মানে যেটাই হতে পারে, এ প্লাস হতে পারে, বি প্লাস হতে পারে, সি হতে পারে, ডি হতে পারে। তো এক্স লিখছি, এক্স প্লাস স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট রিকম্বিনেন্স। তো ক্লিয়ারলি যে গ্রাফটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমরা প্রথম যে গ্রাফটা দেখতে পাচ্ছি এখানে পেয়েছি হচ্ছে বি প্লাস স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট কলোনি। সেকেন্ড গ্রাফে পেয়েছি হচ্ছে, মানে সেকেন্ড কার্ভে পেয়েছি এ প্লাস স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট রিকম্বিনেন্স। নেক্সট পেয়েছি হচ্ছে ই প্লাস স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট। নেক্সট পেয়েছি হচ্ছে সি প্লাস স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট। আর লাস্ট পেয়েছি হচ্ছে ডি প্লাস স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট। তো এখান থেকে আমরা জিন অর্ডার কি পাবো, জিন অর্ডার কি বার করতে পারবো ফ্রম দিস গ্রাফ, জিন অর্ডার কি বার করতে পারবো। আমি রুল লিখে দিয়েছি, যেটা আর্লি যাবে that is the first gene in the chromosome। তাহলে এখানে ফার্স্ট জিন ইন দা ক্রোমোজোম কি আছে? বি। বি। প্রথম B। কোন জিন ঢুকেছে? বি প্লাস। জিন অর্ডার দেখো বার করে নেব। এরপরে কোন জিনটা ঢুকেছে? এরপরে কোন জিন আছে? ই। তাহলে সব সময় যে জিন অর্ডার এবিসিডি মানে আমি লিখছি মানে ওটাই থাকবে এটা তো নয়, ওটা তো জাস্ট আমরা একটা লেখার জন্য লিখছি। তো জিন অর্ডার ভ্যারি করে
and gene order vary করবে on the basis of HFR mapping থেকে কিভাবে কোন টাইম পয়েন্টে এন্ট্রি করছে, কোন টাইম পয়েন্টে এন্ট্রি করছে। যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা টাইম পয়েন্ট 5 মিনিটস থেকে বা লেস দ্যান 5 মিনিটস থেকে এন্ট্রি করা স্টার্ট করেছে and মোটামুটি 10 মিনিটস এর মধ্যে কমপ্লিট করে দিয়েছে। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট জিন ইন দ্য ক্রোমোসোম। নেক্সট জিন দ্যাট ইজ স্টার্ট টু এন্ট্রি হচ্ছে এ প্লাস, তার মানে এ জিনটা হচ্ছে আফটার বি এর পর আছে। থার্ড জিন ই প্লাস স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট কে কমপ্লিট করছে প্রোডাকশন। নেক্সট জিন আফটার এ ই, নেক্সট জিন আফটার সি, নেক্সট জিন ডি। সো জিন সিকোয়েন্স উইল বি বি এ ই সি ডি। বলবে এই ধরনের কোশ্চেন দিলে আনসার করা যাবে। একটা গ্রাফ তুলে দিল, গ্রাফ তুলে এরকম ডেটা দিয়ে দিয়েছে, টাইম অফ এন্ট্রি দিয়ে দিয়েছে, and from that জিন অর্ডার বার করতে দিয়েছে, from that জিন অর্ডার বার করতে দিয়েছে। পারবো আমরা? কি ডিফিকাল্টি আছে বলো এটার মধ্যে? কোনো ডিফিকাল্টি আছে না, জাস্ট কনসেপ্টটা বুঝতে হবে, কনসেপ্টটা বুঝতে হবে। এই টাইম অফ এন্ট্রি কার্ভের কিছু ফিচার্স আমরা লিখবো, এন্ড ফিচার্স গুলো একটু চেক করো কারেক্ট কিনা। আমি গ্রাফটা রাখলাম। টাইম অফ এন্ট্রি কার্ভের কিছু ফিচার্স। Features number 1, time of entry curve, the number of recombinants. The number of recombinants in each curve increases with time of mating. With time of mating. Point number or statement number 1, correct or false? Answer করবে তো টাইম অফ এন্ট্রি কার্ভ গুলো ভালো করে চেক করো, and first পয়েন্টটা কারেক্ট। The number of recombinants in each card increases with the time of mating. যত মেটিং এর টাইম বাড়িয়েছো তোমার রিকম্বিনেন্স এর নাম্বার তত বেড়েছে। হয়েছে কি হয়নি বলবে তো? স্যার কমেছে তো নাম্বারটা। কমেছে, কোথা থেকে কমলো? আমি তো লিখেছি স্যার ওই ইনক্রিজেস। গ্রাফটার ওই মানে কার্ভের হাইট গুলো তো কমছে, যেটা নাম্বারটাকে রিপ্রেজেন্ট হাইট করছে। কমুক বলেছে, ইচ অফ দা কার্ড, তোমাকে তো সব কার্ড দেখতে বলেনি। ইচ অফ দা কার্ড স্টেটমেন্ট কারেক্ট, ভালো করে পড়তে বলেছে। এর জন্য জেনেটিক্স এর এই জায়গাগুলো খুব ডিফিকাল্ট মানে বোঝাটা, এই জন্য ভালো করে পড়তে হবে। দেখো ইচ কার্ড বলেছে, আর নাম্বার অফ রিকম্বিনেন্স মানে হচ্ছে ইচ কার্ড মানে জাস্ট আমি এই কার্ডটাকে ধরছি, বি প্লাস স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্টের অ্যামাউন্ট। দেখো আস্তে আস্তে বাড়ছে কি বাড়ছে না? এটা কি এরকম তুলেছি? আমি স্ট্রেট লাইন তুলেছি। স্ট্রেট লাইন যদি তুলতাম তাহলে তো নাম্বার অফ এসটিআর আর রিকম্বিনেন্স মানে বি প্লাস এসটিআর আর রিকম্বিনেন্স সেমই থাকতো। বাট এখানে দেখো আস্তে 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 ইনক্রিজ করে একটা পয়েন্ট অফ টাইমে গিয়ে প্লেটো ভ্যালু রিচ করেছে। বাট ইনিশিয়ালি তো বেড়েছে উইথ দ্য টাইম, হ্যাঁ কি না? মানে 5 মিনিটসে যত অ্যামাউন্ট অফ নাম্বার অফ বি প্লাস এসটিআর, এটা যদি আমি 7 মিনিটে দেখি, নাম্বার কি সেম না বেশি? বেশি। তাহলে স্টেটমেন্ট কারেক্ট না ফলস? কারেক্ট। কারেক্ট। আমি বলেছি যেন বারবার ভালো করে স্টেটমেন্ট দেখো। ইচ কার্ভে চেয়েছে, ইয়েস, যত প্রত্যেকটা কার্ভেরই আমি যেটা দেখতে পাবো ইনিশিয়াল নাম্বার কম, বাট আস্তে 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 নাম্বার বেড়েছে, এন্ড একটা টাইমে গিয়ে স্ট্যাটিক হয়ে গেছে নাম্বার। ঠিক আছে, তো পয়েন্ট নাম্বার 1 হাইলাইট ফিচার। নাম্বার 2, for each type of recombinant, for each type of recombinant, for each type of recombinant there is a time, there is a time before which no recombinants are generated, before which no recombinants are detected.
Statement number 2, correct or not? Answer করো। Statement number 2, correct or false? Answer করো। For each type of recombinant, there is a time before which no recombinants are detected. দেখতে পাচ্ছ গ্রাফে? B plus streptomycin resistant কোন টাইম থেকে স্টার্ট হয়েছে? 5 মিনিটস এর আগে। আমি যদি 4 মিনিটস ধরি, 4 মিনিটস থেকে স্টার্ট হয়েছে। বিলো 4 মিনিটস কোন বি প্লাস টেস্ট করা গেছে? বি প্লাস স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট ফর্ম হবে বিলো 4 মিনিটসে? আনসার করবে। না হবে না। বিলো 10 মিনিটসে এ প্লাস স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট কে পাবে? না তো পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছ কি লিখছে? টাইম অফ এন্ট্রি কার্ভের হাইলাইট পয়েন্ট, ইম্পর্টেন্ট জায়গা, কোশ্চেনও দেয় টাইম অফ এন্ট্রি কার্ভের সিগনিফিকেন্স। সিগনিফিকেন্স মানে হচ্ছে এইগুলোই। টাইম অফ এন্ট্রি কার্ভের সিগনিফিকেন্স নাম্বার 2 যেটা বলছি হচ্ছে ইচ টাইপ অফ রিকম্বিনেন্টে দেয়ার ইজ আ টাইম where no recombinants are detected. Yes, that's correct. Number 3, পুরোটাই পড়াচ্ছে হচ্ছে প্রাই ফিল্টার এই জায়গাটা। ইচ কার্ভ, বোঝাটা অনেক ডিফিকাল্ট, আমি সিম্পলিফাই করে দিচ্ছি এর জন্য লাইনগুলোকে। ইচ কার্ভ হ্যাজ আ লিনিয়ার রিজিয়ন, that can be extrapolated back to the time axis, and defining time of entry, and that defining time of entry পাবে কি পাবে না বলবে? টাইম অফ এন্ট্রি অফ ইচ লোকাস, a plus b plus dot 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 e plus। স্টেটমেন্ট চেক করবে। টাইম অফ এন্ট্রি কি আমরা বুঝতে পারছি ইচ অফ দি জিনের জন্য? ইয়েস বুঝতে পারবো, কেন বুঝতে পারবো না? দিস ইজ দ্য লিনিয়ার কার্ভ। আমরা যদি এক্সট্রাপোলেট করি হাইয়েস্ট পয়েন্টটাকেও আমি বুঝতে পারবো, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট আফটার দ্যাট প্লেটো ভ্যালু রিচ। এটা কোন পয়েন্টে আমরা বুঝতে পারবো না, এক্সট্রাপোলেট করলেই বুঝতে পারবো। অ্যান্ড স্টার্টিং টাইম আমরা এক্সট্রাপোলেট করেই বুঝতে পারবো, মোটামুটি একটা যে কোনো পয়েন্ট ধরি। মিনস হচ্ছে তোমার 4.45 মিনিট থেকে স্টার্ট হয়েছে অ্যান্ড বি প্লাস স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট কমপ্লিট করেছে কত মিনিটসে? 11-12 মিনিটসে গিয়ে কমপ্লিট করেছে। আইডিয়া পাচ্ছ? সো এটাকে বলে কি? টাইম অফ এন্ট্রি অফ ইচ লোকাস। তাহলে এ প্লাস এর টাইম অফ এন্ট্রি হচ্ছে 4 to 5 মিনিটস টু 10 to 12 মিনিটস। এরকম ভাবে বি প্লাস এরও বার করতে পারবো, হ্যাঁ কি না? এটা হচ্ছে সরি এ প্লাস না, এটা হচ্ছে বি প্লাস এর। এ প্লাস এর হচ্ছে এটা, এ প্লাস এর স্টার্টিং হচ্ছে তোমার 10 মিনিটস থেকে, এন্ড আমি যদি প্লেটো ভ্যালু এই পয়েন্টটাকে ধরি মোটামুটি 20 মিনিটসে কমপ্লিট করছে। তো এক্সট্রাপোলেট যদি আমি করি টাইম অ্যাক্সিস এর সাথে, তাহলে ইচ অফ দ্য লোকাসের টাইম অফ এন্ট্রি কে ডিফাইন করতে পারবো। ইয়েস অর নো? স্টেটমেন্ট নাম্বার 3 ক্লিয়ার অর নট? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। তো এই টাইম অফ এন্ট্রি পয়েন্টটাকে যদি আমরা, আচ্ছা লাস্ট পয়েন্টটা লিখে নিই, তারপরে পয়েন্ট নাম্বার 3 কে নিয়ে আরো এলাবোরেশনের ব্যাপার আছে, দেন পয়েন্ট নাম্বার 4, দুটো পয়েন্টকে আমরা আরো এলাবোরেট করব। নাম্বার 4 পয়েন্ট টাইম অফ এন্ট্রি কার্ভের লাস্ট পয়েন্ট, লাস্ট ফিচার, the number of recombinants of each type reaches a maximum called Plato value.
and this Plato value decreases with successive time of entry. স্টেটমেন্ট ভালো করে চেক করো, স্টেটমেন্ট নাম্বার 4 কারেক্ট অর নট আনসার করবে। কি বলছে, নাম্বার অফ রিকম্বিনেন্স অফ ইচ টাইপ রিচেস ম্যাক্সিমাম। দেখো একটা পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম গেছে, একটা পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম গেছে, ইয়েস গেছে, and সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে প্লেটো ভ্যালু, অলরেডি বলে দিয়েছিলাম। and that point is also important, the plateau value decreases with the successive time of entry, যেটাকে ফার্স্টে এইটা ভেবে বলে দিয়েছিল যে স্যার ডিক্রিজ করে, ওটা বলছে ইচ কার্ভের জন্য ইনক্রিজ করে, দ্যাট ইজ কারেক্ট। এখানে দেখো পয়েন্টটা বলেছে the plateau value decreases with the successive time of entry। দেখে নাও plateau value ডিক্রিজ করেছে কিনা, যত টাইম বেড়েছে এখানে যা নাম্বার ছিল সেকেন্ডে প্লেটো ভ্যালুর নাম্বার কমেছে না বেড়েছে, কমেছে। থার্ডে প্লেটো ভ্যালুর নাম্বার কমেছে না বেড়েছে, ফোর্থে কমেছে না বেড়েছে, ফিফথে কমেছে। তাহলে যত টাইম বেড়েছে প্লেটো ভ্যালু না ম্যাক্সিমাম এন্ট্রি কমে গেছে। কেউ কি গেস করতে পারছো এটা কেন হচ্ছে, প্লেটো ভ্যালু ডিক্রিজের কারণ কি উইথ দ্য টাইম? কারণ স্যার যে কোনো সময় তো ওই ট্রান্সফারটা ইন্টারাপ্টেড হয়ে যেতে পারছে। একদমই তাই, তার জন্য। কারণ তুমি যত টাইম দিচ্ছ, আমরা বারবার বলছি যে মেটিং যে পেয়ারটা হয় দ্যাট ইজ স্টেবল, বাট স্টেবল ফর শর্ট টাইমের জন্য। তার মানে আমি যত লং টাইমের জন্য পেয়ারটাকে মানে পেয়ারিংটাকে এস্টাবলিশ রাখতে চাইবো, চান্স অফ গেটিং দ্য নাম্বার অফ দ্যাট রিকম্বিনেন্স কমে যাবে। কারণ মেটিং যখন তখন ব্রেক করে যেতে পারে যদি আমরা 30 মিনিট 40 মিনিট ধরে কনজুগেশন চলে। মানে তুমি ভাবো একটা কনজুগেশন এক্সপেরিমেন্ট রান করছে 5 মিনিট আর একটা এক্সপেরিমেন্ট রান করছে 50 মিনিট, কোথায় রিকম্বিনেন্সের অ্যামাউন্টের চান্স বেশি, কোন এক্সপেরিমেন্টে? যেখানে কম টাইমে 5 মিনিটসে তুমি জানো মোটামুটি স্টেবল থাকবে, 5 মিনিটে খুব কিছু প্রবলেম হয় না। বাট আমি যদি 50 মিনিট ধরে ওকে স্টেবিলাইজ রাখতে বলি, ম্যাক্সিমাম সে রাখতে পারবে না, একই না একই না। and that's why number of recombinant যাবে কমে। তার মানে যে জিনটা লেটে ঢুকছে, যে জিনটা লেটে ঢুকছে সেই জিনের রিকম্বিনেন্সের অ্যামাউন্ট কমবে না বাড়বে করেসপন্ডিং টু দ্য ফার্স্ট জিন? কমবে। কমবে। তো কমপ্লিকেটেড ব্যাপার স্যাপার, আমি আবার বলছি, বাট জিনিসটা বুঝতে পারছো কিনা বলো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। টাইম অফ এন্ট্রি কার্ভ অ্যান্ড দেয়ার ফিচার্স, ঠিক আছে? তো পয়েন্ট নাম্বার 3 কে ডিসকাস করার আছে জায়গা। পয়েন্ট নাম্বার 3 বেসিক সিম্পল আইডিয়া, টাইম অফ এন্ট্রি কিসের উপর ডিপেন্ড করবে, যেটা অলরেডি আমি বলে এসেছি, যে জিনটা আগে থাকবে সেটা আগে ঢুকবে, যে জিনটা পরে থাকবে সেটা পরে ঢুকবে। অ্যান্ড অরিটির রেসপেক্টে এটা হবে, যে জিনটা অরিটির কাছাকাছি থাকবে সেই জিনটা টাইম অফ এন্ট্রি ফার্স্ট, যে জিনটা অরিটি থেকে অনেক দূরে থাকবে সেই জিনের টাইম অফ এন্ট্রি লেট, ঠিক আছে? অ্যান্ড পুরো জিনিসটাকে কন্ট্রোল করে হচ্ছে এফ প্লাজমিড। এফ প্লাজমিডের অরিটি থেকে স্টার্ট হচ্ছে, তার মানে এখানে ক্রোমোজোমের অরিজিন কাজ করে না, এখানে কাজ করে হচ্ছে অরিটি সিকোয়েন্স, মানে প্লাজমিডের অরিজিন থেকে স্টার্টিং হয় জিনের এন্ট্রি। তো এইগুলো হচ্ছে পয়েন্ট, এটা নিয়ে আর ডিসকাশনে যাচ্ছি না, যাবো হচ্ছে পয়েন্ট নাম্বার 4 কে নিয়ে ডিসকাশনে, ঠিক আছে? পয়েন্ট নাম্বার 4 কে নিয়ে ডিসকাশনে এখানে আমি কি বলে রেখেছি, প্লেটো ভ্যালু কি বলছে, যত টাইম বাড়ছে তত কি হচ্ছে, কমে যাচ্ছে, ঠিক আছে? ইটস ভেরি ন্যাচারাল, বিকজ প্লেটো ভ্যালু রিচ তোমার ডাউন হবে কনজুগেশন প্রসেসের এস্টাবলিশমেন্টের উপরে। কারণ যত টাইম আমরা বাড়াবো কনজুগেশন পেয়ার ব্রেকআপ হবে, এন্ড কনজুগেশন পেয়ার ব্রেক করলে আর রিকম্বিনেন্স জেনারেট করবে না। তো পয়েন্ট 4 এর কিছু অ্যানোমেলাস রেজাল্ট থাকে যেটা নিয়ে ডিসকাশনে আসবো, এন্ড ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনের জায়গা। পয়েন্ট নাম্বার 4 এরই এক্সটেনশন। পয়েন্ট নাম্বার
4 extension anomalous plateau value দেখবে কোশ্চেনে চলে এসছে মানে আসে anomalous plateau value আমি একটা জিনিস তোমাদের আইডিয়া দিয়ে দেন আমরা এটাকে ডিসকাস করতে যাব আমি যে স্ট্রেনটা নিয়েছিলাম এইচএফআর যেখানে বি প্লাস আগে ঢুকেছে তাই তো তারপরে এ প্লাস ঢুকেছে বাট এই স্ট্রেনটার জন্য বি সিকোয়েন্সটা হচ্ছে বি এর পরে এটা কি সব স্ট্রেনের জন্যই সেম হবে সব স্পিসিসের জন্যই কি সেম হবে বি আগে থাকবে তারপর এ থাকবে এরকম কোনো বলে দিয়েছে নাকি আমাকে বলবে তো নাকি সবার জন্য সব ব্যাকটেরিয়ার জন্যই একই বি এর পরে এই থাকবে আলাদা হবে। আলাদা হবে কারণ ব্যাকটেরিয়ার চেঞ্জ হচ্ছে স্পিসিস চেঞ্জ হচ্ছে স্ট্রেন চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে বি যেটা আমরা ফার্স্ট ব্যাকটেরিয়াল স্ট্রেনে যেটা আমরা এক্সপেরিমেন্টে চালিয়েছি সেখানে হচ্ছে বি আগে পেয়েছি নট নেসেসারি বি জিনটা আগেই পেতে হবে ফর অল ব্যাকটেরিয়া বি জিন আমরা পরেও পেতে পারি ইন সাম আদার স্পিসিসে এটুকু ক্লিয়ার এটুকু ক্লিয়ার ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমি এই জায়গাটা যদি আমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে বি এর জিন আমরা কোনো টাইমে বেশি পেতে পারি প্লেটু ভ্যালু আবার কোনো টাইমে বি এর ভ্যালু কমও পেতে পারি হ্যাঁ কি না আমরা এই এক্সপেরিমেন্টটা পেয়েছিলাম বি এর ভ্যালু অনেক উপরে তার মানে ফার্স্ট জিন বাট যদি বিটা অনেক পরে থাকতো তাহলে বি এর প্লেটু ভ্যালু কমতো এটাই তো নর্মাল দিস ইজ নর্মাল তাই না তো বি এর জিন কোথায় প্রেজেন্ট আছে অরিটিভ রেসপেক্টে সেটার উপর ডিপেন্ড করে আলটিমেটলি বি এর প্লেটো ভ্যালু ডিপেন্ড করবে যদি কাছে থাকে তাহলে প্লেটো ভ্যালু বাড়বে যদি তোমার ডিস্টেন্সে থাকে অরিট থেকে তাহলে প্লেটুর যে নাম্বারটা মানে হাইয়েস্ট নাম্বারটা রিকম্বিনেন্টের নাম্বারটা কমবে এটাই তো অরিজিনাল বাট কিছু জায়গা দেখা যায় যে কিছু জিন মার্কারে অলওয়েজ লো পাওয়া যাচ্ছে অলওয়েজ লো পাওয়া যাচ্ছে মানে রিকম্বিনেন্স এর নাম্বার কোনোভাবেই বাড়ছে না ইন এভরি স্পিসিস ইন এভরি ব্যাকটেরিয়াল স্পিসিস ফর অল ব্যাকটেরিয়াল স্পিসিস সো কিছু জিন মার্কার আছে যেটা অ্যানোমেলাস শো করছে রেজাল্ট ঠিক আছে নর্মাল রেজাল্টটা কি নর্মাল রেজাল্ট একটা জায়গায় যদি বি প্লাস আমি হাই পাই কিছু অন্য ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে বি এর নাম্বার কমও পেতে পারি ঠিক আছে দ্যাটস ভেরি নর্মাল ওকে বাট কিছু মার্কার দেখতে পাচ্ছি আমরা যেখানে অলওয়েজ লো নাম্বার অফ রিকম্বিনেন্স জেনারেট করছে and low plateau value reach করছে so that markers are produce anomalous plateau value আইডিয়া কি বুঝতে পেরেছো anomalous মানে কি anomalous মানে হচ্ছে যেটা নরমাল নয় যেটা নরমাল নয় ডেভিয়েশন হচ্ছে নরমাল থেকে ডেভিয়েশন এক্সেপশন ক্রিয়েট করছে দ্যাট ইজ anomalous পয়েন্ট বলবে মাথায় ঢুকেছে কিছু আচ্ছা ওকে মানে যেটা নরমাল জিনিস সেখান থেকে ডেভিয়েশন করাচ্ছে কারা করাচ্ছে টু মার্কার টু মার্কার্স দ্যাট অলওয়েজ প্রডিউস তুমি যে ব্যাকটেরিয়া স্পিসিস নাও না কেন যে স্ট্রেন নাও না কেন অলওয়েজ প্রডিউস করছে লো রিকম্বিনেন্স স্যার সেটা যদি ফার্স্টে প্রেজেন্ট থাকে তাহলেও লো হবে। তাতেও হচ্ছে মানে আগে আছে কি পরে আছে সেটা আমরা পরে দেখছি বাট এই মার্কারকে যখন আমি চেক করছি কোনোদিনই গ্রাফ উপরে যাচ্ছে না গ্রাফ সবসময় নিচে থাকছে ঠিক আছে তো এটা কেন হচ্ছে সেটাই তো অ্যানোমেলাস যে কোনো স্পিসিসের জন্যই সেম দিচ্ছে বাট নর্মালি তো হওয়ার কথা নয় নর্মালি তো চেঞ্জ হওয়ার কথা কেউ বেশি দেবে কেউ কম দেবে যে জিনটা আগে থাকবে সেটা বেশি আসবে যে জিনটা কম থাকবে মানে ডিস্টেন্সে থাকবে সেটা কম আসবে এটা নট ন্যাচারাল বাট এটার থেকে ডেভিয়েশন হচ্ছে এই দুটো মার্কার অলওয়েজ প্রডিউস লো রিকম্বিনেন্স কারা কারা নাম্বার ওয়ান মার্কার those that enter very early
those that enter very early, mind it the language, early বলেনি কিন্তু very early যে মার্কার গুলো ঢুকছে সেখানে আমরা প্লেটো ভ্যালু নর্মালি মানে হাই থাকার কথা, বাট এর রিকম্বিনেন্ট কম। ঠিক আছে, অ্যানোমালাস রেজাল্ট। নাম্বার 2, and always show করবে those marker, number 2 marker, no those that near to the counter selective marker, counter selective marker। বলো রিজনে আসছি আমি। কেসটা কি বোঝা গেল? হোয়াট ইজ অ্যানোমেলাস প্লেটো ভ্যালু, আইডিয়াটা বোঝা গেছে। নর্মালি বেশি হওয়ার কথা বাট ডেভিয়েট করাচ্ছে। ঠিক আছে, তার মানে যেগুলো ভেরি আর্লিতে ঢুকছে এদের রিকম্বিনেন্সের অ্যামাউন্ট খুব কম, আর যে মার্কার গুলো কাউন্টার সিলেক্টিভ মার্কারের সাথে কানেক্টেড বা ক্লোজ এদেরও তোমার ইয়ে কম, মানে নাম্বার অফ রিকম্বিনেন্স কম। এবার যদি কাউন্টার সিলেক্টিভ মার্কার আগেও থাকে বা মিডিলেও থাকে তাও নাম্বার বাড়ছে না, এদের কমে যাচ্ছে, মানে অ্যানোমেলাস রেজাল্ট দিচ্ছে, এন্ড দ্যাটস কল্ড অ্যানোমেলাস প্লেটো ভ্যালু। এবার কোশ্চেন হচ্ছে ওয়াই, কোশ্চেন হচ্ছে ওয়াই। সো ফার্স্ট এর কোশ্চেনের ফার্স্ট এর রিজনটা নিয়ে আসি, তারপর সেকেন্ড এরটা আসি। ফার্স্ট সেলের জন্য বা ফার্স্ট মার্কারের প্রবলেমটা কোথায়? those that enter very early। এবার ভেবে দেখো, যখন ভেরি আর্লি মিনস অরিটির পজিশন ওয়াইজ খুব ক্লোজ না ডিস্টেন্স থাকবে? ভেরি আর্লি এন্টার করছে, ক্লোজ থাকবে। খুব ক্লোজ ভেরি থাকবে। ভেরি ক্লোজ, ভেরি ভেরি ক্লোজ, তার মানে অরিটির সাথে ভেরি ক্লোজ টু দ্য মার্কার। ঠিক আছে, তার মানে ডিএনএ এর ফ্র্যাগমেন্ট যেটা ঢুকছে অরিটি এক্স এ, দ্যাট ইজ নট সাফিসিয়েন্ট, which is not sufficient for recombination, for recombination। ঠিক আছে, আমরা একটু আগে দেখালাম না রিকম্বিনেশন কিভাবে হয়? রিকম্বিনেশন এই হচ্ছে ব্যাপার। এন্ড এখানে হোমোলোগাস রিকম্বিনেশন হলে তার মানে একটা ফ্র্যাগমেন্টের লেন্থ লাগবে, একটা ফ্র্যাগমেন্টের সাইজ লাগবে। রিকম্বিনেশন করতে গেলে একটা সাইজ অফ দ্য ফ্র্যাগমেন্টস মাস্ট নিডেড, আর যদি ভেরি স্মল ফ্র্যাগমেন্ট ঢোকে সেটা রিকম্বিনেশনের চান্স কমিয়ে দেবে। and that is why a early marker, early gene but still produce low recombinance number because of not sufficient for recombination to happen, because the amount of the DNA is very less, because অরিটির very close এ আছে, and very close এ থাকা মানে রিকম্বিনেশনের চান্স কম। বলো কিছু মাথায় ঢুকলো? নাম্বার 1 কেন লো দিচ্ছে? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। নাম্বার 2, এটা নয় বুঝলাম যে অ্যামাউন্ট অফ ডিএনএ ইজ লেস, লেন্থটা কম, রিকম্বিনেশন হচ্ছে না, বাট এটার কি প্রবলেম? এটার খুব একটা মানে কাউন্টার সিলেক্টিভ মার্কারের কাছে যারা আছে এদের তো কোনো লেন্থ নিয়ে প্রবলেম না, তাহলে এদের প্রবলেম কোথায়? এরা কেন লো দিচ্ছে? এদের নাম্বার অফ রিকম্বিনেন্স অলওয়েজ লো কেন আসছে? খুব মজার একটা ব্যাপার, খেয়াল করো। আমি যে এক্সপেরিমেন্টটা নিয়েছিলাম সেখানে কাউন্টার সিলেক্টিভ মার্কার আমার কি ছিল? কাউন্টার সিলেক্টিভ মার্কার কি ছিল? আমরা যে এক্সপেরিমেন্টে টাইম অফ এন্ট্রি মেজার করেছি, স্ট্রেপ্টোমাইসিন। স্ট্রেপ্টোমাইসিন। স্ট্রেপ্টোমাইসিন কি করে? স্ট্রেপ্টোমাইসিন কেন রাখি, কেন কাউন্টার সিলেক্টিভ মার্কার বলি এটাকে? ডোনারকে কিল করে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ কি না? ডোনারকে কিল করে, দ্যাটস ওয়াই তো কাউন্টার সিলেক্টিভ মার্কার আমরা লিখেছি স্ট্রেপ্টোমাইসিন। এবার চেক করো, আমার এইচএফআর ছিল স্ট্রেপ্টোমাইসিন সেনসিটিভ, আর আমাদের এফ মাইনাস যে রেসিপিয়েন্টটা ছিল সে হচ্ছে স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট। ভালো কথা। এবার স্ট্রেপ্টোমাইসিন সেনসিটিভ এর সঙ্গে কাছাকাছি লোকেটেড যে জিনটা থাকবে, দ্যাট ইজ ধরে নাও এক্স জিন মার্কার, একে যদি নিতে হয়
তাহলে F মাইনাস কি করবে, রিকম্বিনেশন করবে, আর রিকম্বিনেশন করলে এক্স এর সাথে সাথে স্ট্রেপ্টোমাইসিন সেনসিটিভ প্রপার্টিটাকেও নিয়ে চলে আসবে, হ্যাঁ কি না? স্যার আরেকবার একটু বলবেন। হ্যাঁ বলবো, মজার একটা ব্যাপার। ফার্স্টে ছিল কি, তোমার HFR স্ট্রেপ্টোমাইসিন সেনসিটিভ ভেরি ক্লোজলি রিলেটেড জিন মার্কার এক্স, ঠিক আছে, এই এক্সটাকে ও নেওয়ার চেষ্টা করছে F মাইনাস, আর F মাইনাস কি হয়ে আছে, স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট। এবার যদি এক্সটাকে এখানে এক্স প্লাস ধরে নাও আর এটা হচ্ছে এক্স মাইনাস, এবার যদি F মাইনাস এক্স জিনটাকে নিতে যায়, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সেনসিটিভ এন্ড এক্স আর ভেরি ক্লোজ ইচ আদার, দোজ দ্যাট নিয়ার, তার মানে কি স্ট্রেপ্টোমাইসিন আর এক্স ভেরি ক্লোজ। এবার যদি এক্স কে নিতে চায় ও, স্ট্রেপ্টোমাইসিন সেনসিটিভ প্রপার্টিটাকেও তো নিয়ে চলে আসবে ও। কেসটা কি বুঝতে পেরেছো? যদি এক্স মার্কারটা HFR থেকে নিতে হয় ডিউরিং ভেরি ক্লোজ আছে তো, ডিউরিং রিকম্বিনেশন স্ট্রেপ্টোমাইসিন সেনসিটিভ প্রপার্টিটাকেও নিয়ে চলে আসবে। তাহলে এফ এর এখন স্ট্যাটাস কি দাঁড়াবে, এফ এর দাঁড়াবে হচ্ছে স্ট্রেপ্টোমাইসিন সেনসিটিভ এক্স প্লাস। এবার বলো আমার মিডিয়াতে গ্রো করতে পারবে, আমার মিডিয়াতে গ্রো করতে পারবে? পারবে না। নেভার গ্রো। and that's why এদের রিকম্বিনেশন নাম্বার, নর্মালি এদের রিকম্বিনেশন নাম্বার কমার কথা নয়, রিকম্বিনেশন ঠিকই ছিল, বাট আমার যে সিলেকশন রাখছি, আমি যে সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া রাখছি, এরা এতে সুটেড হতে পারছেন, বিকজ দিস জিন মার্কার আর ভেরি ক্লোজ টু দি কাউন্টার সিলেক্টিভ স্ট্রেপ্টোমাইসিন জিনের সাথে ক্লোজ রিলেটেড। যদি রিকম্বিনেশন হয়, রিকম্বিনেশন হলে স্ট্রেপ্টোমাইসিনের প্রপার্টিটাও চলে আসবে, মানে ডোনারে যা স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রপার্টি সেনসিটিভ বা রেজিস্ট্যান্ট, সেই প্রপার্টিটা রেসিপিয়েন্টও ক্যারি করে নিয়ে যাবে। এবার রেসিপিয়েন্টটা তো অলরেডি রেজিস্ট্যান্ট ছিল, বাট ডোনার থেকে স্ট্রেপ্টোমাইসিন রেজিস্ট্যান্টের প্রপার্টিটা লুজ করে চলে আসবে এখন সেনসিটিভ প্রপার্টি, মানে বুঝতে পারছো? তাহলে আলটিমেটলি আমার মিডিয়াতে সিলেকশনই যাবে না। তাহলে দুটো মার্কারের নাম্বার, রিকম্বিনেশন নাম্বার অলওয়েজ আমরা লেস পাবো, অলওয়েজ আমরা লেস পাবো, দ্যাট ইজ ভেরি নিয়ার টু দি অরিটি, অ্যান্ড ভেরি নিয়ার বলেছি, নট close, very close to the ority, and those very close to the counter selective marker. Point clear কিনা বলবে? They provide anomalous reflective value. স্যার ওই রিজন মানে প্রথম যে পয়েন্টটা, মানে যে হ্যাঁ ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্টটা অরিটি এর খুব ক্লোজে থাকবে, তাদের হুম। সাইজটা ছোট হওয়ার প্রবাবিলিটি বেশি কেন? অবশ্যই প্রবাবিলিটি বেশি, বিকজ অরিটি তো জাস্ট একটা স্মল সেগমেন্ট, একটা অরিজিন রিজিয়ন, অরিজিনের রিজিয়নের অ্যামাউন্ট তুমি যদি দেখো, এখনো তোমাদের রেপ্লিকেশন পড়ায়নি, সিইউদের পড়িয়ে দিয়েছি, সিইউদের কত সাইজ হচ্ছে 100 to 200 বেস পেয়ার, খুব হার্ডলি। অরিজিনের নাম্বার অ্যামাউন্ট মানে খুবই ইয়ে থাকে, মানে শর্ট থাকে, ঠিক আছে। এবার ক্লোজ রিলেটেড মার্কার, তাহলে তো অ্যামাউন্টটা অনেক কম, ডিএনএ সাইজটা অনেক কম, তো ওই ডিএনএ সাইজ নট সাফিসিয়েন্ট টু মেক রিকম্বিনেশন প্রসেস, একটা মিনিমাম লেন্থ লাগবে, দ্যাটস ওয়াই ওই মার্কারটা পাই না। আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে, বাকিরা বলবে। ঠিক আছে, আজকে কি ম্যাথামেটিক্সে যাব আর মাথা খারাপ করব নাকি রাখছি? নেক্সট ক্লাসে হাফ ক্লাস ম্যাথামেটিক্স সলভ করব, আর বাকি পার্টটা আমরা ধরবো হচ্ছে কনজুগেট ট্রান্সফরমেশন। তো এই অবধি রাখলাম, কনজুগেশন মোস্টলি ডান, শুধু কিছু প্রবলেম সলভ করলেই আমাদের কনজুগেশন কমপ্লিট হয়ে যাবে। এন্ড কি কি প্রবলেম আছে, কি কি ভেরিয়েশন অফ টাইপস অফ প্রবলেম আছে, সেগুলো আমরা চেক করব, কিভাবে সলভ করতে হয়, অ্যাপ্রোচিং কি, নেক্সট ক্লাসে চেক করব। টোটাল 5 টাইপস দেখাবো, এই 5 টাইপস এর মধ্যেই কোশ্চেন চলে আসা উচিত, মানে যে টাইপের কোশ্চেন দেয় প্রিভিয়াস ইয়ার সলভ করলে ওই 5 টাইপস এর থেকেই পাবে, এন্ড ওই আইডিয়া থেকেই তুমি সলভ করতে পারবে। তো নেক্সট ক্লাসে টাইপস গুলো চেক করাবো, তারপর আমরা নেক্সট চ্যাপ্টার মানে কনজুগেশন থেকে মুভ করে আমরা ট্রান্সফরমেশনে ঢুকে যাবো। ঠিক আছে, আজকে আর রাখলাম, কারণ আজকে করলে মাথায় কিছু ঢুকবে না, শুধু বলবে যে স্যার কি হলো কি হলো, কোথায় হবে, কি করে করব, এটা হবে। তো কনজুগেশন চ্যাপ্টারটা আমি একবার আমাকে নোট ইয়ে করো, যে নোটসটাকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য,
আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, পড়ে নাও, নেক্সট ক্লাসে সলভ করবো প্রবলেম। এই জায়গাটা কিন্তু কাজে লাগবে। এই জায়গাটা মিন্স হচ্ছে তোমার টাইম অফ এন্ট্রির জায়গাটা, যেখানে আমি ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছি আর্লি জিন এন্ট্রি করছে, দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে জিন অর্ডার নাম্বার 1। ফার্স্ট জিন যেটা ঢুকবে সেটা হচ্ছে জিন অর্ডার নাম্বার 1। এই জায়গাটাই কিন্তু আমাদের কাজে আসবে ডিউরিং প্রবলেম সলভ, এন্ড এটা রেসপেক্টেই ডিফারেন্ট প্রবলেম ইয়ে আছে, মানে টাইপ আছে। ঠিক আছে, চলো। স্যার এরকম কন্ডিশন দিয়ে কি কোনো গ্রাফ আমাদের ড্র করতে বলতে পারে? ওইটাই তো বলছি, HFR গ্রাফ মেকিং তো ইয়েস আছে তো, কোশ্চেনও দেবেও, যেটা করাবো আমি নেক্সট ক্লাসে। HFR গ্রাফ ফরমেশন দেবে তো কোশ্চেনে, ওই টাইম দিয়ে দেবে কোন জিনটা পর কোন জিনটা ঢুকেছে, ধরে নাও 3টে কি 4টে HFR এর এরকম টাইম অফ এন্ট্রি দিয়ে দিয়েছে, এবার বলবে যে কনস্ট্রাক্ট করো গ্রাফটা। তো গ্রাফ কনস্ট্রাকশন ইম্পর্টেন্ট, ওই 4-5টা যে টাইপ দেখাবো তার মধ্যে ওটা একটা টাইপ। ঠিক আছে। ঠিক আছে, তো এটা নেক্সট ক্লাসের জন্য রাখলাম, আজকে আর মাথা হ্যাম্পার করছি না, এন্ড করলাম।